my sweet students. At first, take my salam, assalamu alaikum, and take my cordial love. I'm Sulmani Amin, your English teacher from Shafiqur Girls Dakhil Madrasa. Hope you are okay by the grace of Almighty Allah. I'm absolutely fine. In this class, I will discuss you about article such as definite article or indefinite article. After completing the classes, students should able to fill in the gaps with indefinite articles. So let's start the class. My dear students, please open your book. English Grammar and Composition, Dakhil Class 8. Books in page number 70. What are articles? Yes, you must have read about articles in your previous classes. Do you remember about the article? Let's read the story below and notice the articles in the italics. An idle farm. It is less than an hour away from Dhaka. It's on the way to Chandra from EPZ at Savar. It is the place that stands in sharp contrast to our dust, noisy and crowded capital. The eye-smoothing greenery of the farmhouse Kalpana on 30 acres of land is a place of absolute claim. Here butterflies fly among the flowers, while grasshoppers hover over grass and rice fields. White clouds float above the head and birds glide gracefully in the sky, increasing the quietness of the farmhouse. But there is more to this farm than about being an oasis of quietness. The farm uses a new technique that excludes the use of any kind of chemicals. Now talk about the blood words in the text with a partner. Dear students, now talk about the blood words in the text with a partner. In this moment, have a partner with you? No, there is no partner. I am your English teacher as a partner with you. In this moment, my dear learners, what is an article? What is an article? Do you know this answer of this question? Yes, an article is a word that is used before a noun to show whether the noun refers to something specific or not. There are two kinds of articles, such as definite article and indefinite article. But there are three articles, such as a, an, and the. When the articles are not used in a gap, you can use theirs cross. My dear learners, what is the definition of definite article, or what is the definite article? Do you know this answer of this question? Yes, definite article. The definite article tells us the noun is specific. There is a definite article which is the. It means the is the definite article and which is the indefinite article.
Do you know this answer, dear learners? What is the indefinite article? The indefinite article tells us that the noun is not specific, and that is called indefinite article. There are two indefinite articles such as a and n. A and n. Now I will discuss you about the indefinite articles and the rules of indefinite articles. প্রিয় শিক্ষার্থীরা, তোমাদের মাঝ থেকে যারা ইংরেজি কম বুঝো তাদের মধ্য থেকে অনেকে আমাকে ফোন করে জানিয়েছো যে আমি যেন গ্রামাটিক্যাল টপিকসগুলো অর্থাৎ বৈয়াকরণিক বিষয়গুলো যেন ইংরেজি ভার্সনে না বলে বাংলায় তোমাদের বোঝানোর চেষ্টা করি। সেই প্রয়াসেই আমি আজকে তোমাদের ইনডেফিনিট আর্টিকেলসের রুলসগুলো বাংলায় বলার চেষ্টা করছি। তোমরা যদি এ থেকে কিছু শিখতে পারো তাতেই আমার সার্থকতা। ঠিক আছে, আসো আজকে আমরা ইনডেফিনিট আর্টিকেলের প্রথম রুলসটি নিয়ে আলোচনা করব। প্রথমত, আর্টিকেল যার বাংলা প্রতিশব্দ হচ্ছে পদাশ্রিত নির্দেশক। বাংলা প্রতিশব্দ হচ্ছে পদাশ্রিত নির্দেশক। আর্টিকেলকে দুভাগে ভাগ করা হয়েছে, একটি হচ্ছে ডেফিনিট আর্টিকেল, অন্যটি হচ্ছে ইনডেফিনিট আর্টিকেল। যখন নির্দিষ্ট করে কোনো নাউনকে বোঝাতে অর্থাৎ নির্দিষ্ট করে কোনো নাউনকে বোঝাতে তার পূর্বে ডেফিনিট আর্টিকেল ব্যবহার করা হয়, আর ডি হচ্ছে ডেফিনিট আর্টিকেল। আর ইনডেফিনিট আর্টিকেল হচ্ছে যখন অনির্দিষ্টভাবে কোনো কিছুকে বোঝাতে বা কোনো নাউনকে বোঝাতে ইনডেফিনিট আর্টিকেল হিসেবে এ এবং এনকে ব্যবহার করা হয়। তবে তোমরা পরীক্ষায় দেখবে যে অনেকগুলো শূন্যস্থানে তোমাদের কোনো আর্টিকেলই বসবে না, অর্থাৎ যেখানে তোমার আর্টিকেল বসবে না সেক্ষেত্রে তোমাকে অবশ্যই ক্রস চিহ্নটি ব্যবহার করতে হবে। ক্রস চিহ্নটি ব্যবহার করার উদ্দেশ্য হচ্ছে এখানে কোনো আর্টিকেলই বসবে না। আসো আজকে আমরা ইনডেফিনিট আর্টিকেলের প্রথম রুল নিয়ে আলোচনা করছি। প্রথমত আমাদেরকে জানতে হবে যে ইংরেজিতে যে অ্যালফাবেটগুলো আছে অর্থাৎ বর্ণমালাগুলো আছে তাদেরকে সাধারণত দুভাগে ভাগ করা হয়েছে। একটি হচ্ছে ভাওয়েল, অন্যটি হচ্ছে কনসোনেন্ট অর্থাৎ স্বরবর্ণ এবং ব্যঞ্জনবর্ণ। স্বরবর্ণগুলো হচ্ছে এ, ই, আই, ও, ইউ। এ, ই, তোমরা বোর্ডটির দিকে লক্ষ্য করো। অর্থাৎ এ, ই, আই, ও, ইউ এই পাঁচটিকে বলা হয় ভাওয়েল। আর ইংরেজি বর্ণে এ থেকে জেড পর্যন্ত এ, ই, আই, ও ছাড়া আর যে বর্ণগুলো থেকে যাচ্ছে সেগুলোকে আমরা বলি কনসোনেন্ট। যাই হোক, এটি নিশ্চয় তোমরা আগে থেকে অনেকেই জানো, তবু আমি বোঝানোর স্বার্থে তোমাদেরকে নতুন করে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, এখন আসো ইনডেফিনিট আর্টিকেলের প্রথম নিয়মটি হচ্ছে আমরা প্রথমত খেয়াল করব যে শূন্যস্থানের পরের শব্দের প্রথম অক্ষর যখন ভাওয়েল হবে তখন তার আগে সাধারণত আমরা এন বসাই, আর যদি কনসোনেন্ট হয় তখন তার আগে সাধারণত আমরা এ বসাই। ছোট্ট একটি উদাহরণ দিলে আশা করি তোমরা খুব পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারবে। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, তোমরা বোর্ডটির দিকে লক্ষ্য করলে দেখতে পাবে যে আমাদের এক্ষেত্রে 1 নম্বরে দেখা যাচ্ছে যে রুবা হ্যাজ বাই ড্যাশ নিউ ব্যাগ, অর্থাৎ শূন্যস্থানের পরের শব্দ হচ্ছে নিউ, আর নিউ শব্দের
প্রথম অক্ষর হচ্ছে এন, আর এন হচ্ছে একটি কনসোনেন্ট। অর্থাৎ আমরা কিন্তু বলেছিলাম যে যদি শূন্যস্থানের পরের শব্দের প্রথম অক্ষর কনসোনেন্ট হয় তখন তার আগে আমরা যদি বুঝতে পারি যে এখানে ইনডেফিনিট আর্টিকেল বলবে, তখন কিন্তু একটি চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়ায় যে ইনডেফিনিট আর্টিকেলের মধ্যে কোনটি বলবে, এ বলবে নাকি এন বলবে। তো শূন্যস্থানের পরের শব্দ যখন, যে শব্দের প্রথম অক্ষর যখন কনসোনেন্ট হয় তখন তার আগে আমরা সবসময় এ বসাবো। আর যদি শূন্যস্থানের পরের শব্দের প্রথম অক্ষরটি যদি ভাওয়েল হয় তখন সেক্ষেত্রে আমরা এন বসাবো। আসো আমাদের প্রথম নাম্বার 1, রূপা হ্যাজ বাইড হ্যাশ নিউ পেন। তোমরা কি বলতে পারো যে এই শূন্যস্থানে ইনডেফিনিট আর্টিকেলের কোনটি বসবে, এ বসবে নাকি এন বসবে? অবশ্যই ঠিক বলেছ, এখানে এ বসবে। তোমরা 2 নম্বর বাক্যটি দেখো যে রুম্পা ইটস ড্যাশ অ্যাপল। রুম্পা ইটস ড্যাশ অ্যাপল। আমাদেরকে খেয়াল করতে হবে যে শূন্যস্থানের পরের শব্দটি হচ্ছে অ্যাপল। অ্যাপল লিখতে প্রথমেই কিন্তু এ ব্যবহার করি আমরা, আর এটি হচ্ছে একটি ভাওয়েল। আর আমরা জানি যে সাধারণত ভাওয়েলের পূর্বে আমরা যদি ইনডেফিনিট আর্টিকেল বসাই তখন সেক্ষেত্রে ইনডেফিনিট আর্টিকেলের এন শব্দটি বসাবো। আশা করি তোমরা প্রথম রুলসটি বুঝতে পেরেছ। আসো এবার আমরা দ্বিতীয় রুলসে যাচ্ছি। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, দ্বিতীয় রুলস হচ্ছে শূন্যস্থানের পরের শব্দের প্রথম অক্ষর ভাওয়েল হওয়ার সত্ত্বেও যদি সেটি উচ্চারণের সময় ইউ বা ওয়ার মতো উচ্চারিত হয় তখন সেক্ষেত্রে আমরা এন বসাবো না। তখন সেক্ষেত্রে আমরা যদি ইনডেফিনিট আর্টিকেল বসানোর প্রয়োজন হয় তখন এন না বসিয়ে সেক্ষেত্রে আমরা এ বসাবো। এটি হচ্ছে প্রথম রুলসের ব্যতিক্রম একটি রুলস। তাহলে দেখো বোর্ডটির দিকে লক্ষ্য করো। 3 নম্বরে আমরা লিখেছি আই স ড্যাশ ইউই। আই স ড্যাশ ইউই। এক্ষেত্রে আমরা শূন্যস্থানের পরের শব্দ হচ্ছে ইউই, আর ইউই শব্দের প্রথম অক্ষরটি হচ্ছে ই, যেটি একটি ভাওয়েল। কিন্তু আমরা কিন্তু 2 নম্বর রুলসে বলেছিলাম যে যদিও এক্ষেত্রে ভাওয়েল, কিন্তু আমাদেরকে উচ্চারণের দিকে খেয়াল করতে হবে। আমরা যদি ভাওয়েল হওয়ার সত্ত্বেও উচ্চারণ যদি আমরা ইউ অথবা ওয়ার মতো হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা আর এন বসাবো না, আমরা এ বসাবো। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, তাহলে লক্ষ্য করো তো এখানে কি হবে যে আই স ড্যাশ ইউই। হ্যাঁ ঠিক বলেছ, এক্ষেত্রে এ বসবে। কিন্তু আমি যদি বলি, যেটা আমি বোর্ডে লিখিনি, যে আই হ্যাভ ড্যাশ 1 টাকা, তখন সেক্ষেত্রে আমরা কি লিখব? অর্থাৎ আই হ্যাভ ড্যাশ 1 টাকা। এক্ষেত্রে শূন্যস্থানের পরের শব্দটি হচ্ছে 1, যার প্রথম অক্ষর হচ্ছে ভাওয়েল। ও হচ্ছে একটি ভাওয়েল। কিন্তু এক্ষেত্রেও আমরা যেহেতু ওয়ার মতো উচ্চারিত হয়েছে ভাওয়েলের উচ্চারণটি, তখন সেক্ষেত্রে আমরা এন না লিখে সেক্ষেত্রে আমরা ইনডেফিনিট আর্টিকেল হিসেবে এ লিখব। আসো এবার 4 নম্বর ক্ষেত্রে টমাস ইজ ড্যাশ ইউরোপিয়ান। টমাস ইজ ড্যাশ ইউরোপিয়ান। এক্ষেত্রে শূন্যস্থানের পরের শব্দটি হচ্ছে ইউরোপিয়ান, যার প্রথম অক্ষরটি হচ্ছে ই, আর ই হচ্ছে একটি ভাওয়েল। কিন্তু ভাওয়েল হওয়ার সত্ত্বেও তোমরা লক্ষ্য করলে দেখতে পাবে যে ইউরোপিয়ান বলতে আমাদের ইউর উচ্চারণ হয়। আমরা কিন্তু 2 নম্বর রুলসে আমরা বলেছিলাম যে
যদিও ভাওয়েল, কিন্তু ভাওয়েলের উচ্চারণ যদি ইউ অথবা ওয়ার মতো যদি উচ্চারিত হয়, তখন আমরা অবশ্যই সেক্ষেত্রে যদি ইনডেফিনিট আর্টিকেল বসানোর প্রয়োজন হয়, তখন আমরা সেক্ষেত্রে অবশ্যই অ্যান বসাবো না, আমরা এ বসাবো। তাই তো আমরা এখানে এ বসিয়েছি। টমাস ইজ এ ইউরোপিয়ান। প্রিয় শিক্ষার্থী, আসো এবার আমরা 3 নম্বর রুলসে চলে যাই। 3 নম্বর রুলস আমাদেরকে বলছে যে যদি শূন্যস্থানের পরে যদি কোনো অ্যাব্রিভিয়েশন থাকে, অর্থাৎ যদি সংক্ষিপ্ত শব্দ থাকে, তখন খেয়াল করতে হবে যে ওই সংক্ষিপ্ত শব্দের প্রথম অক্ষরটি কনসোনেন্ট হলেও যদি ওই কনসোনেন্টটি উচ্চারণের সময় যদি ভাওয়েলের মতো উচ্চারিত হয়, তখন তার আগে সবসময় অ্যান বসবে। অর্থাৎ কনসোনেন্টটি যদি কনসোনেন্ট হয়, কনসোনেন্ট উচ্চারণের সময় যদি প্রথমে ভাওয়েলের উচ্চারণ আসে, তখন তার আগে অ্যান বসবে। আর যদি ভাওয়েলের মতো উচ্চারিত যদি না হয়, তখন তার আগে এ বসবে। তোমরা বোর্ডটির দিকে লক্ষ্য করো যে সালমা ইজ ড্যাশ এমবিবিএস। সালমা ইজ ড্যাশ এমবিবিএস। এক্ষেত্রে এমবিবিএস হচ্ছে একটি অ্যাব্রিভিয়েশন, অর্থাৎ সংক্ষিপ্ত শব্দ। এখন সংক্ষিপ্ত শব্দের প্রথম বর্ণটি হচ্ছে এম, আর এম উচ্চারণ করার সময় তোমরা লক্ষ্য করবে যে এ একটি বর্ণ আসে। একটু খেয়াল করো, এম আসে প্রথমে, এ মানে মনে হচ্ছে যেন এম এর উচ্চারণের সময় এ বর্ণটি আসে, আর এটি হচ্ছে একটি ভাওয়েল। আর আমরা বলেছিলাম যে যদি কনসোনেন্ট হয়, অ্যাব্রিভিয়েশনযুক্ত শব্দের প্রথম অক্ষর কিন্তু উচ্চারণের সময় যদি ভাওয়েলের মতো উচ্চারিত হয়, তখন সেক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদের যদি ইনডেফিনিট আর্টিকেল বসানোর প্রয়োজন হয়, তখন সেক্ষেত্রে আমরা অ্যান বসাবো। তাহলে দেখো যে সালমা ইজ অ্যান এমবিবিএস। আসো তারপরের বাক্যে, অর্থাৎ 6 নম্বর বাক্যে রিনা ইজ ড্যাশ বিবিএস। এই ক্ষেত্রে অ্যাব্রিভিয়েশনটি হচ্ছে বিবিএস, আর অ্যাব্রিভিয়েশনের প্রথম বর্ণটি হচ্ছে বি। বি একটি কনসোনেন্ট, কিন্তু বি বি যেটা উচ্চারণ করার সময় ভাওয়েলের কোনো উচ্চারণ এক্ষেত্রে আসে না। যেহেতু ভাওয়েলের উচ্চারণ এক্ষেত্রে আসে না, তখন সেক্ষেত্রে আমরা এন না বসিয়ে তার আগে আমরা ইনডেফিনিট আর্টিকেল হিসেবে আমরা এ বসাবো। আসো এক্ষেত্রে রিনা ইজ এ বিবিএস। আসো এবার আমরা 4 নম্বর রুলসে যাই। দেখো 4 নম্বর রুলস আমাদেরকে বলছে যে শূন্যস্থানের পরের শব্দের প্রথম অক্ষর যদি এইচ হয়, অর্থাৎ শূন্যস্থানের পরের শব্দটি যদি এইচ যুক্ত শব্দ হয়, তখন সেক্ষেত্রে আমাদেরকে খেয়াল করতে হবে যে ওই শব্দটির উচ্চারণের সময় এইচের উচ্চারণ আসে কিনা। যদি ওই শব্দটি উচ্চারণের সময় এইচের উচ্চারণটা হয়, তখন সেক্ষেত্রে আমরা এ বসাবো। আর যদি এইচ যুক্ত শব্দ কিন্তু উচ্চারণের সময় এইচটা অনুচ্চারিত হয়, অর্থাৎ শব্দটি উচ্চারণের সময় এইচের উচ্চারণ না আসে, তখন সেক্ষেত্রে আমরা ওই শূন্যস্থানে অর্থাৎ ওই গ্যাপসটিতে আমরা এ বসাবো না, আমরা অ্যান বসাবো। তোমরা বোর্ডটির দিকে লক্ষ্য করলে দেখতে পাবে যে 7 নম্বর বাক্যে আমাদের বলছে যে রাজু ইজ ড্যাশ অনেস্ট ম্যান। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, তোমরা লক্ষ্য করো যে শূন্যস্থানের পরের শব্দটি এইচ যুক্ত শব্দ, এইচ, কিন্তু এই এইচ যুক্ত শব্দ উচ্চারণের সময় আমরা কিন্তু এইচের উচ্চারণটা করি না। অর্থাৎ আমরা কিন্তু লিখি হনেস্ট, কিন্তু এটাকে যখন আমরা উচ্চারণ করি অথবা আমরা পড়ি, তখন এক্ষেত্রে আমরা হনেস্ট না বলে আমরা অনেস্ট বলি। আর আমি রুলসে বলেছিলাম যে এইচ যুক্ত শব্দটি যখন অনুচ্চারিত হবে, তখন সেক্ষেত্রে এ না বসে অ্যান বসবে। অর্থাৎ বাক্যটি হবে রাজু ইজ ড্যাশ অ্যান অনেস্ট ম্যান। আসো 8 নম্বর বাক্যে আম ওয়েটিং waiting for dash hour। দেখো
বাক্যটিতে আমরা দেখতে পাই যে শূন্যস্থানের পরের শব্দটি এইচ যুক্ত শব্দ, কিন্তু এইচ যুক্ত শব্দে যখন আমরা উচ্চারণ করি তখন আমরা এটিকে আওয়ার বলি, আমরা কিন্তু হাওয়ার বলি না, হাওয়ার বলি না, অর্থাৎ এইচটি অনুচ্চারিত। তখন সেক্ষেত্রে আমরা জানি যে এই ধরনের শব্দের আগে আমাদেরকে ইনডেফিনিট আর্টিকেল হিসেবে এন বসাতে হয়। 9 নম্বর বাক্যটি লক্ষ্য করো যে ইউ হ্যাভ ড্যাশ হেম, ইউ হ্যাভ ড্যাশ হেম। তোমরা লক্ষ্য করলে দেখতে পাবে যে শূন্যস্থানের পরের শব্দটির প্রথম অক্ষর এইচ আর শব্দটির উচ্চারণ হচ্ছে হেম, যেটি উচ্চারণ করার সময় এইচের উচ্চারণটা উচ্চারিত হয়। তখন সেক্ষেত্রে আমরা এন বসাবো না, আমরা এ বসিয়ে দিব। Dear city learners, we will discuss another rules in another class. So I have furnished some homework. Please look at the board. Number 1, I have dash s. Number 2, Raju is dash LLB. Number 3, he is dash helpful man. Number 4, Kobir saw dash elephant. Number 5, Lala is waiting for dash hour. So our classes are finished, and all the best. Allah Hafiz.